बंधु माने चलित वर्ष 15 फेब्रुआरी रविवार दिन पड़ुछि महाशिवरात्रि बा पवित्र जागर पर्व, जहाँकि आमर प्रत्येक हिंदू मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण एवं विशेष पर्व अटे। तो यही जागर अर्थात महाशिवरात्रि दिन आपण खाई नियंतु एही गोटिए जिनिस। संपूर्ण वर्ष सारा आपणक गृहरे धन अर्णर अभाव हेब नाही। आपणको अनेक दिगरु धन प्राप्ति हेब। धन आसीबार अनेक मार्ग आपणक पई खोली जिवो। बंधु माने महाशिवरात्रि उपलक्षे आपण मानकु समस्तंकु मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधु माने एही महाशिवरात्रि अर्थात जागर दिनटी अत्यंत पवित्र दिन होइथाए। भगवान महादेव को प्रसन्न करिबा पई एही दिनटी को सर्वोत्तम बोली माना जाइथाए। कारण भगवान शिव शंकर को एही महाशिवरात्रि दिनटी अत्यंत प्रिय होइथाए एवं एही दिन रे जदि आपण एही गोटिए जिनिस खाई नियंती तो वर्ष सारा आपणको धन जनित समस्यार सम्मुखीन हेबाको पड़िबो नाही। आपणक जीवन रे सुख समृद्धिर वृद्धि हेब एवं भगवान शिव शंकरंकर कृपा आपणक उपरे सदा सर्वदा बनी रहिबो। तो महाशिवरात्रि दिन आपण किछि करंतु किंबा न करंतु किंतु एही फलटीर सेवन निश्चित भाबरे करंतु। तेबे बंधु माने आपण निजर फायदा पई भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आमर हिंदू परंपरा अनुसार महाशिवरात्रि दिनटीर बहुत अधिक महत्व रहिछि। एही पर्वटी फाल्गुन मासर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिन पालित होइथाए। माना जाइथाए जे एही दिन प्रकाश रूपरे भगवान शिव शंकर प्रकट होइथिले। एही दिन जदि आपण श्रद्धा एवं भक्तिर सहित यथाविधि प्रभु शिव शंकरंकर पूजा आराधना करती तो आपणको 10 गुणा अधिक पुण्य फल प्राप्ति होइथाए। जीवन रे चलीथिबा अनेक दुख एवं समस्या ठारू आपणको मुक्ति मिलिथाए। जीवन रे सुख समृद्धिर वृद्धि होइथाए। तेबे बंधु माने आमे माने तो पूजा पाठ करि थाउ, मात्र पूजा पाठ रे आमे एपरि किछि भूल करि देइ थाउ जहा फल रे हमकु पुण्य प्राप्ति हेबा बदल रे आमे माने पापर भागी होई जाई थाउ बा हमर पूजा पाठ निष्फल होई जाई थाए। तेबे कौन सेही भूल गुड़िक जो भूल गुड़िक आमे माने भगवान शिव शंकरंकर पूजा रे करिबा उचित नुहे से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा। एहा सहित शिवरात्रि दिन आपण केउ फल खाइबा उचित से विषय रे मध्य जानिबा, जहा द्वारा आपणकर पूजा संपूर्ण भाबरे पूर्ण होइथाए। सेथिपई आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण महादेवंकर भक्त होइथांती तो भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। सर्वप्रथमे आपण माने जानि रखिबा उचित जे आपण माने जेबे भी शिव मंदिर को जाउछंती शिवलिंग रे जेतेबेले आपण जल अर्पण करंती एवं सही जल जितेबेले मंदिर बाहर को जाए थाए तो जितेबेले आपण मंदिर परिक्रमा करती किंबा मंदिर बाहर को जाई थांती तो सही जल को आपण केबे भी डेंकी जीवा उचित नुहे। ताहाको आमे जलहरी कहि थाउ। एहाको केबे भी भूले मध्य आपण डेइबा उचित नुहे, कारण एहाको डेइबा द्वारा आपणको बहुत दोष लागि थाए। आपणकर शरीर असुस्थ होई थाए। द्वितीय कथा हेउछि जे आपण माने देखिथिबे भगवान शिव शंकरंकर मंदिर रे केबे भी संपूर्ण परिक्रमा करा जाय न थाए। शिव मंदिरर सबुबेले अधा ही परिक्रमा करा जाय थाए। सेथिपई आपण केबे भी शिव मंदिर को संपूर्ण रूप रे परिक्रमा करिवे नाही। सबुबेले आपण अधा ही परिक्रमा करिवे एवं प्रभु शिव शंकरंको आपण भूले भी केबे तुलसी पत्र अर्पण करिवे नाही। बेले बेले किछि लोक जानतरे अथवा अजानतरे शिवलिंगरे सिंदूर अर्पण करि देइ थांती, हळदी मध्य अर्पण करि देइ थांती, मात्र एहा सबु नारी मानकर श्रृंगार द्रव्य अटे एवं प्रभु शिव शंकर बैरागी अटंती। प्रभु शिव शंकर केवल विभूति ही अति प्रिय होइथाए। आपण भूले भी केबे सिंदूर किंबा हळदी प्रभु शिव शंकर को अर्पण करिवे नाही। आमे जेतेबेले शिव शंकरंकर पूजा करिथाउ सेतेबेले आमे संपूर्ण भाबरे शिव शंकरंकर भक्ति रे लीन होई जाइथाउ।
ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଧାରଣ କରି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତ ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ, ମହୁ ଏବଂ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାହାକୁ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ରଖାଯାଇଥାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ତ ଏହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତିକି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଉଜାଗରର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏମିତି କିଛି ଫୁଲ ରହିଛି ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ତ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହିତ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ବେଲପତ୍ର। ତ ଆପଣ ଯଦି ବେଲପତ୍ର ବିନା ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ ବେଲପତ୍ର ତୋଳୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେହି ପତ୍ରକୁ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେମ୍ଫ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତାର ଡେମ୍ଫକୁ ଆପଣ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ ପତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯେପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଖଣ୍ଡିତ ନ ହୋଇଥାଏ, ଚିରା କିମ୍ବା ଫଟା ନ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଖଣ୍ଡିତ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇନଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବେଲପତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ ତୋଳିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେତିକି ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ତ ଆପଣ 7ଟି ପତ୍ର, 21ଟି ପତ୍ର କିମ୍ବା 108ଟି ପତ୍ର ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତ ସେହି ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବେ। ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ କେଶରକୁ ମିଶାଇ ସେଥିରେ ପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଓମ୍ ଏବଂ ରାମ ଲେଖି ସେହି ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପତ୍ରକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରି ଆପଣ ସେହି ପତ୍ରକୁ ଓଲଟା କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହି ଉପାୟରେ ପତ୍ରକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜାରେ ଆପଣ ଅକ୍ଷତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅକ୍ଷତ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଅକ୍ଷତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଇଥିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟା ଗୋଟା ଚାଉଳକୁ ଅକ୍ଷତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜାରେ ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର କେବେ ବି ପରିଧାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିଯିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିନେବା ଉଚିତ ଏବଂ 8ଟା ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିନେବା ଉଚିତ, କାରଣ 8ଟା ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ହିଁ ନୁହେଁ, କୌଣସି ବି ଦିନ ଆପଣ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ନାନ କରିନେବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତ ଯେଉଁ ଲୋଟାରେ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତାହା ଯେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ନ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ।
ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ଲୋଟାରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଦମ୍ପତି ଅଟନ୍ତି ତ ଭୁଲେ ମଧ୍ୟ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର କୋପର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ମହାଶିବରାତ୍ରିର ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରତ ନ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମିଷ, ମଦ ଏସବୁଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପିଆଜ, ରସୁଣ, ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ ଆହରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାମୃତ୍ୟୁଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟିରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ଆମେ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଉ। କାରଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନଟି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବା। ତ ଆପଣ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରିବେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଅତି ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଏହି ପାବନ ପର୍ବରେ ଆପଣ କେଉଁ 5ଟି ଜିନିଷ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଡମ୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଡମ୍ବରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଏହାକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡମ୍ବରୁ ବଜାଉଛନ୍ତି ତ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପରିବାରର ଫଟୋଚିତ୍ର କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ତ ଏହି ବିଶେଷ ଶୁଭ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପରିବାରର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭକାରୀ ହେବ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିବ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣନ୍ତୁ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଅବତାର ଅଟେ। ଏହାକୁ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଯଥାବିଧି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆପଣ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମହାମୃତ୍ୟୁଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ଯନ୍ତ୍ର ଆଣି ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ଯଥାବିଧି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ କେବେ ବି କାହାର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜର ହାତରେ ଆପଣ ନିଜେ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ତ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, ଗରିବ ଜୀବନକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ତ୍ରିଶୂଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଆଣିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ କିଛି ବିଶେଷ ଦିନରେ ଘରକୁ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ରହିଥାଏ ସେହି ଗୃହକୁ କେବେ ବି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିନଥାଏ। ଏହିପରି ଗୃହରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ବନି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଆଣନ୍ତୁ। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ବ୍ରତ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତୁଦୁରା ଗଛର ଫଳକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହାର ମଞ୍ଜି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ
ଏହାକୁ କେବଳ ଆପଣ ପାଟିରେ ଛୁଇଁ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେବେ ବି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ବିଷାକ୍ତ ଫଳ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ପାଟିରେ ଛୁଇଁ ନିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଭୁଲରେ କେବେ ବି ଆପଣ ଏହାକୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ବିଷ ଫଳ ଅଟେ। ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଭାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଟିରେ କେବଳ ଟିକେ ଛୁଆଇ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଭାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜ ପାଟିରେ ଟିକେ ଛୁଆଇ ନେବେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଯଦି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଦୁଦୁରା ଫୁଲଟି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରିର ପବିତ୍ର ପର୍ବରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମହା ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କନ୍ୟର ଗଛଟି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଏହି କନ୍ୟରର ଫୁଲଟି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଏହି କନ୍ୟର ଫୁଲରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଥାଏ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତିକି 21 ଥର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଥର କନ୍ୟର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି କନ୍ୟରର ଯେଉଁ ଗଛ ରହିଥାଏ ତାହା ସବୁବେଳେ ହରାଭରା ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହାର ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବିଷାକ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆମ ଶରୀରର ବାହାର ଅଙ୍ଗର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ଦୂର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି କନ୍ୟର ଫୁଲଟି ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କନ୍ୟର ଫୁଲ ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ରହିଥାଏ, ଧଳା ରଙ୍ଗର କନ୍ୟର ଫୁଲ, ଲାଲ ରଙ୍ଗର କନ୍ୟର ଫୁଲ, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗର କନ୍ୟର ଫୁଲ ରହିଥାଏ। ତେବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର କନ୍ୟର ଫୁଲର କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜର ଘରେ ଏହି କନ୍ୟର ଫୁଲକୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଶୋଭାକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଚମତ୍କାରୀ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଏହି କନ୍ୟର ଗଛର ଚେରକୁ ଘୋରି ତିଳକ କରି ନିଜର ମସ୍ତକରେ ଲଗାନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ସଭାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ମିଟିଂକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ତିଳକ ନିଜର ମଥାରେ ଲଗେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାର ଯେଉଁ ଓଜନ ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର, ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ତିଳକକୁ ଲଗାଇକି ଯାଆନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଭାରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀର ମାମଲା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ସେଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାର ତିଳକକୁ ନିଜର ମସ୍ତକରେ ଲଗେଇକି ଯିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 108ଟି ଧଳା କନ୍ୟରର ଫୁଲ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କନ୍ୟର ଫୁଲ ଉପରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି 108ଟି ଫୁଲକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି 5ଟି ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। 2-3ଟି ସୋମବାରରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହାର ଲାଭ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ।
ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆସୁଛି, ତ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରିର ପର୍ବଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ବା ଏହି ଦିନ ବି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ, ନଚେତ୍ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ପଡୁଥିବା ସୋମବାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 5ଟି ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତ କନ୍ୟାର ଫୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ କନ୍ୟାର ଫୁଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ସଠିକ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନିଅନ୍ତି, ତ କେବେ ବି ଏହା ଅସଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗାଈର ତାଜା କ୍ଷୀର ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣ ମିଶ୍ରି ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀରକୁ ଆପଣ ଲଗାତାର 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ୟାର ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ, ଲଗାତାର 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବାର ଅଛି। ମଝିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଯେମିତି ସ୍କିପ୍ ନ କରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର କନ୍ୟାର ଫୁଲର ଗଛ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଧଳା ରଙ୍ଗର କନ୍ୟାର ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ଯଦି 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଠା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, କେବଳ ଧଳା ରଙ୍ଗର କନ୍ୟାର ଫୁଲ ଗଛ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ତେବେ କନ୍ୟାର ଗଛ ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ଅନେକ ବାଟ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସାଦା କାଗଜ ଉପରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କଲମରେ ଆପଣ ନିଜର ସେହି ଚାକିରିର ଇଚ୍ଛାକୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର କନ୍ୟାର ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ସେହି କାଗଜଟିକୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଆପଣ ସେହି କାଗଜକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତିବେ, ତ ସେହି ଗଛରୁ ଫୁଲ ନେଇ ଆପଣ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବେ, ତ ସେହି 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଜପ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଏହି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସ ରହିନଥାଏ, ସେଠାରେ ସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚାକିରି ତ ଆମକୁ ସେମିତିରେ ହିଁ ମିଳିଯାଇନଥାଏ। ଚାକିରି ପାଇଁ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାତ୍ର ବେଳେ ବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ
ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହିତ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। କାରଣ ବେଳେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆମକୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସାଥ ମିଳିନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ମଜବୁତ ବନାଇବା ପାଇଁ, ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସାଥ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଉପାୟର ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଏହି ଉପାୟକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି କନ୍ୟର ଫୁଲର ଧାର୍ମିକ ଗୁଣ ସହିତ ଏହାର ଅନେକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ବିଷାକ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆମ ଶରୀରର ବାହାର ଅଙ୍ଗର ଅନେକ ରୋଗର ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ଗଛଟି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଆମକୁ ସାଧାରଣ ପରି ଲାଗିଥାଏ। କେବଳ କନ୍ୟର ଫୁଲ ହିଁ ନୁହେଁ, ଆମର ଆଖପାଖରେ ଏପରି ଅନେକ ଗଛ ରହିଛି ଯାହାର ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣାନଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ସେହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଭାବିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ କିଛି ନା କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆମକୁ ଅନେକ ରୋଗ ବେମାରୀ ଏବଂ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାଏ। ମାତ୍ର ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର କୌଣସି ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗଛର କିମ୍ବା ଫୁଲର ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ, ତେବେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିପାରିଥାଉ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେହିଭଳି କନ୍ୟର ଫୁଲର ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ତ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ହିଁ ସରଳ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫଳ ବହୁତ ହିଁ ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କିମ୍ବା ମୁଁ କହିଥିବା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଏହାର ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।